إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حاضرین جمعہ دینی ملنے بھائیوں اور خواتین اسلام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم آج پہلی تاریخ ہے۔ آج سے سن 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ گئے سال جب محرم کا مہینہ شروع ہوا تھا، اس وقت سے آج تک مکمل 1 سال اسلامی سال کے 12 مہینے مکمل ہوئے، اور آج پہلی تاریخ 1447 ہجری میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو سال 1447 ہجری کا سورج آج ہم پر طلوع ہوا ہے، اس سال کو ہمارے لیے بابرکت اور اس سال کو ہمارے حق میں سود مند فائدہ مند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی جو گنتی ہے، مہینوں کی تعداد ہے،
یہ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، آسمان اور زمین کو اللہ نے جس دن سے بنایا اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 رکھ دی، اور اللہ رب العالمین نے مہینوں میں بھی کچھ مہینے ہمارے لیے ایسے منتخب کر دیے کہ جو شرف کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، نیکی کمانے کے لحاظ سے زیادہ اہمیت کے حامل۔ دیکھیں ہم نے ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گزارا، بابرکت مہینہ۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں بہت سارے نیکی کمانے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے رکھ دیے، بہت ساری گھڑیاں اس میں ہمارے لیے اللہ نے طے کیا کہ اس وقت اگر آپ دعا کریں، اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کریں تو اللہ رب العالمین تمہیں بخش دے گا، بلکہ روز آنا اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا کہ ہے کوئی جو اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرانا چاہتا ہے، ہم آزاد کرنے کے لیے تیار۔ اس کے بعد دیکھیں حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شوال کا مہینہ، حج کا مہینہ، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ بھی حج کے مہینے ہیں، حج کے ایام ہیں جو انتہائی بابرکت ایام تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے اب اس سال کے آغاز میں محرم کا مہینہ، یہ بھی بڑی اہمیت کا اور بزرگی والا مہینہ، اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے کمانے کے موسم اللہ نے ہمارے لیے رکھ دیے ہیں تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں جو کوتاہیاں، کمیاں اور جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین سے ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو معاف کرا لیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مواقع ہیں ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ اسلامی ہجری سال کا وہ مہینہ ہے جو بہت سارے پیغام دیتا ہے ہمیں، بہت سارے پیغام۔ اس میں سے ایک اہم پیغام جو کھل کر ہمارے سامنے آیا ہے کہ جب بھی دنیا تمہارے لیے تنگ ہو، جب دنیا والے تمہیں توحید پر جینا محال کر رکھے ہوں، شرک کا دور دورہ ہو، شرک سر چڑھ کر کے بول رہا ہو، اس وقت بھی تمہیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اگر تمہارے گھر، تمہارے شہر، تمہارے گاؤں کے لوگ تمہیں توحید پر عمل پیرا ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں، تو تمہارے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ صحابہ اکرام کی سیرت تمہارے سامنے ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی زمین، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اس زمین میں پھیل جاؤ، کسی ایسے کنارے میں چلے جاؤ جہاں پر تم اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق کر سکو۔ یہ بھی ایک اہم پیغام ہے اس مہینے میں۔ تو اس مہینے کے بہت سارے پیغام ہیں، اس میں سے ایک پیغام جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ 12 مہینے، اور 12 مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو بزرگی والا مہینہ قرار دے دیا۔ اس میں سے ایک رجب ہے، دوسرا ذیقعدہ اور ذی الحجہ ہے، اور پھر یہ چوتھا مہینہ محرم کا مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دے دیے۔ اور اللہ رب العالمین نے پہلے ہی جس دن سے اللہ نے اس جو ہے سال کو، مہینے کو، اور اس اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، اسی دن سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے اور 12 میں سے حرمت والے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے انسانوں کی جماعت، تم اس مہینے میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، اس مہینے میں تم قتل و خوریزی، فساد، جھگڑا لڑائی، اس طرح کے کام، اس طرح کے گناہ مت انجام دو۔
यूं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फसाद को, झगड़े को, लड़ाई को, खुरेजी को, बदअमनी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर दिन और हर महीना और हर साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दे दिया, उससे रोका। लेकिन इन महीनों में खास तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका है। और इस महीने की अरब इस कदर जो है ताजीम करते थे माह मुहर्रम की, हुर्मत वाले महीनों की, कि आता है तवारीख में कि अगर किसी शख्स ने किसी शख्स के सगे भाई को कत्ल किया और इत्तेफाक से वो कातिल उसके सामने आ जाता, तब भी अपने भाई का बदला नहीं लेते थे इस महीने की ताजीम में। तो ये महीना मुश्रिकीन के लिए भी बड़ा हुर्मत वाला, बड़ा ताजीम वाला और बड़ी नेकियों वाला महीना उनके यहाँ भी समझा जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौरे जाहिलियत में इस महीने की ताजीम करते हैं। तो सबसे पहली बात, आइए हम देखते हैं कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें इस महीने में होती हैं, बहुत सारे खुराफात होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे समाज और माशरे में जो ही ये महीना शुरू होता है लगता है कि मुसलमानों के माबैन गम का माहौल हो जाता है। हर गली हर कूचे में एक तरफ तो खुशियां दिखाई देती हैं कि लोग जिस तरीके से गम को भी खुशी के अंदाज में मनाते हैं, और ये कहा जाता है कि लिबास भी इंसान उस टाइप का पहनता है, उस कलर का पहनता है जो हमें इस बात का दर्श देते हैं कि ये गम का महीना, हालांकि ये गमी का महीना नहीं है। शरीयत में इस तरह की कोई कैद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी दिन को, किसी महीने को, किसी साल को अल्लाह ने गम का महीना करार दे दिया हो या किसी दिन को अल्लाह ने मनहूस करार दे दिया हो। ये नहीं, बल्कि ये सारे के सारे अय्याम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने बास वक्त को बास पर फजीलत दी, लेकिन किसी भी वक्त को, किसी महीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मनहूस करार नहीं दे दिया, जो कि एक हिंदुआना सोच है, मुशरिकाना सोच है। हमारे मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग इस महीने में शादी ब्याह नहीं करते, कहते कि ये मनहूस महीना है, ये गम का महीना है। लेकिन आप तारीख देखें, दुनिया की तारीख उठाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस वाक़े को कुरान मजीद के अंदर जा बजा बयान फरमाया है, एक पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को लेकर के, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर और निहायत ही बहादुर और निडर शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फिरऔन का वाक़या है, पूरी तफसील आपके सामने है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरसहा बरस से बनी इसराइल को जो है तकलीफ में और फिरौन के जुल्म और सितम से निकालते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी महीने का इंतखाब किया, जिसकी तफसील कुरान मजीद के अंदर आप जा बजा पढ़ेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन को उसके जुल्म और सितम की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी महीने में गर्क किया, जो कि एक सही रिवायत है। अगर देखा जाए तो यहूद इस महीने को खुशी का महीना करार देते थे, बल्कि ईद का दिन जो है, आशूरा के दिन को ईद का दिन तस्वुर करते थे। उस दिन यहूद अपनी औरतों को लेकर के मैदान में जाते, उन्हें जेवर से आरास्ता करते और ईद के तौर पर खुशियां मनाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस महीने का खासा एहतमाम किया। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे लिए इस महीने में करने का काम क्या है। सबसे पहले जो मैंने बतलाया कि इस महीने की हम ताजीम करें, यह हुर्मत वाला महीना है, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकी करें, नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान मजीद को जो है पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें और ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी तलाफी कराएं। दूसरी बात, इस महीने में हमें और क्या करना है? इस महीने में हमें अपने आप का एहतिसाब है, अपने आप को तौलना है कि जो है पिछले साल हमारी नमाजें कितनी रही, हमने तिलावत क्या कितना किया, कुरान मजीद हमने कितना पढ़ा,
कितनी आयतें हमने याद की, कितना सदका और खैरात किया पिछले साल, कितना हम जो है गुनाहों से बचते रहे, गलत कामों से हम कितना परहेज करते रहे। ये महीना हमें इस बात का दर्स देता है कि हम एक नए साल में दाखिल हो चुके हैं, एक नई तारीख में दाखिल हो चुके हैं। जिंदगी का एक साल हमारा जो है गुजर चुका है। अब ये महीना हमें इस बात का दर्स देता है कि हम इस साल के शुरू ही में अपना प्लान बनाएं कि हमें इस साल जो है नमाजें वक्त पर अदा करनी है। अगर अभी तक 4 वक्त की पढ़ते थे तो अब इंशाअल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़नी है। कुरान करीम थोड़ा बहुत पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे तो कुरान मजीद की तिलावत ज्यादा करनी है। सदका खैरात में जो है दिलचस्पी लेना है। हर नेकी के काम में हमें आगे आना है और अपने आप को तौलें, अपने आप को जो है परखें कि आखिर हमारा ईमान का लेवल क्या है, हमारी ईमानी सलाहियतें कहाँ तक जो है पहुंची हैं, हमें हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ किस अंदाज से है। आप देखें सहाबा इकराम हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अपनी बीवी के पास जो है लेटे हुए अचानक उनको ख्याल आता है कि जो कैफियत प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ करके होती है दिलों की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कैफियत होती है वो घरों में नहीं, वो बागों में नहीं, खेतों में नहीं, परेशान हाल होकर के बाहर आए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई। हंजला ने कहा, ऐ अबू बकर, हंजला तो मुनाफिक हो गया है। हजरत अबू बकर ने कहा, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, आप तो कातिबे वही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल होती है उसे आप लिखने वाले हैं। हजरत हंजला ने कहा, बात यह है कि जब तक हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं, आपकी ज़बान से जन्नत और जहन्नम का तज़किरा सुनते हैं, हमारे दिलों की कैफियत ये होती है कि हमारे दिल में इंतहाई नरम और खौफे खुदाबंदी से हमें जो है लरजने लगते हैं, दिलों की कैफियत और होती है। लेकिन जब अल्लाह के नबी की मजलिस से हम बाहर आते हैं, अपने घर में होते हैं, खेती बाड़ी में मशगूल होते हैं, तिजारत में जो है लग जाते हैं, वो कैफियत नहीं होती, दिलों की हालत बदल जाती है। अबू बकर कहते हैं यही हाल तो मेरा भी है। दोनों दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सारा वाकया बयान किया। अल्लाह के नबी ने कहा, हंजला, अगर तुम्हारी ये कैफियत हमेशा दिल की यही हो जाए जो मेरी मजलिस में होती है, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे, सलाम पेश करेंगे तुम्हें जो है मदीने की गलियों में घूम घूम करके। लेकिन वो जो है हंजला, ये वक्त और होता है, वक्त की बात है, हालात की बात है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें इंसान के सामने तिलावत की जाती हैं, अल्लाह की बातें बताई जाती हैं, तो इंसान का दिल नरम होता है, लेकिन दिलों की एक कैफियत बदलती रहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात का तस्करा और इसी सोच और फिक्र के हवाले से अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो अपने आप को मोमिन कहते हो, वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द, तुम में से हर एक जो है देख ले, हर एक अपने गिरबान में मुंह डाल करके झांक ले कि उसने कल के लिए, क़यामत के लिए, आखिरत के लिए क्या तैयार कर रखा है। वल तंजुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह फिर कहता है अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुम कुछ करते हो उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन बाखबर है। इसी बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को देखते हुए कहा, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, अपने आप का मुहासिबा करते रहो, अपने आप का जो है इम्तिहान लेते रहो, क़ब्ल इसके कि कल क़यामत के दिन या कब्र की जिंदगी में तुमसे हिसाब व किताब जो है लिया जाए। तो ये महीना हमें पैगाम देता है कि हम अपने आप का मुहासबा करते रहें, अपने आप को टटोलते रहें, अपना ईमानी लेवल जो है चेक करते रहें कि हमारा ईमान कब घटता है, कब बढ़ता है,
ہمارے کن عملوں کی بنیاد پر ہمارے دل میں خوف خداوندی ہوتا ہے اور کن گناہوں کی بنیاد پر ہم اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہوتے ہیں. ہمیں اور آپ کو جو ہے احتساب کرنا چاہیے, ہمیں اور آپ کو اپنا امتحان لینا چاہیے. دوسری بات, اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہمیں ملتی ہے, صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام صوم فضلہ علی غیرہ یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ماہ محرم کے اور عاشورہ کے علاوہ, ماہ محرم کے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. الا هذا الشہر, راوی کہتے ہیں مگر رمضان کے مہینے میں, یعنی رمضان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ یہی مہینہ ہے, یہ محرم کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے لیے صوم زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کے بقدر دوری پیدا کر دے گا. لہذا اگر ہم جہنم سے دور ہونا چاہتے ہیں تو یہ روزہ بھی ایک سبب ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا, اپنے آپ کو جہنم سے جو ہے نجات جو ہے دلانے کا. یہ روزہ بھی ایک سبب ہے. اس کے علاوہ عاشورہ کے دن کا روزہ, یعنی 10ویں محرم کا روزہ, اس مہینے میں جو عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ایک تو اللہ کے نبی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے, اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ آپ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما هاجر الى المدینہ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض شہر رمضان قال من شاء صامہ ومن شاء ترکہ. اما عائشہ کہتی ہیں, یہ بخاری کی روایت ہے, کہتی ہیں اما عائشہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے قریش, یہ لوگ بھی جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی روزہ رکھتے اور روزہ رکھنے کا حکم دیتے. لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا, اللہ نے پورے رمضان کا جب روزہ فرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جو شخص چاہے جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھے, اور جو شخص جس کا دل نہ کرے وہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ ہمیشہ رکھتے. یہاں تک کہ ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے آس پاس کے گاؤں میں, دیہات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروا دیتے کہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں اور عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں. کہتی ہیں کہ ہم خود روزہ رکھتے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ ہم رکھواتی تھی, یہاں تک کہ جب بچے بھوک سے رونے لگتے, بلکنے لگتے, تو ہم ان کے دل کے بہلانے کے لیے انہیں کھلونے دے دیا کرتی تاکہ وہ اس میں مشغول ہو جائیں اور روزہ ان کا مکمل ہو جائے. لیکن دیکھیں صحابہ اکرام کس قدر اہتمام کرتے تھے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے, آپ تشریف لائے, یہاں پر یہود تھے, یہود جو یہاں پر زیادہ تھے, ہر معاملے میں یہود آگے تھے, مالی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, یہاں تک کہ اوس اور خزرج دو قبیلے جو مدینے میں تھے انہیں آپس میں لڑوا کر کے یہود جو ہے مدینے پر حکومت کرتے تھے. اور آج بھی ان کی یہی سازش ہے, چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں, کمزور رہیں, تاکہ ہم ہی راج کرتے رہیں, ہمارا یہ سکہ چلتا رہے.
उस वक्त भी ये दो कबीलों को, औस और खजरज को, ये यहूदी लड़ा लड़ा करके मदीने पर इन्हीं की हुकूमत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मामले में कोई शरीयत का हुक्म नाजिल ना होता सराहत के साथ, आप उसमें अहले किताब की मुवाफकत करते थे। और यहाँ पर भी आप रोजा रखते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बतलाया गया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन की अजमत तो यहूद भी करते हैं। अल्लाह के नबी ने यहूदियों से पूछा कि ऐसा आप क्यों करते हो, रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरऔन से नजात दी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरऔन को गर्क किया समंदर में। उस खुशी में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोजा रखा, लिहाजा हम भी रोजा रखते हैं। तब अल्लाह के नबी ने कहा तब तो हम तुम्हारे मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज्यादा करीबी हैं। और आपने अपने सहाबा से कहा जब आइंदा साल मुहर्रम का महीना आए और आशूरा का महीना आए, आशूरा का दिन आए, तो तुम 10वें मुहर्रम के साथ साथ 9 मुहर्रम का भी रोजा रख लो। इसमें एक तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी में शामिल हो जाओ, और दूसरी बात यह है कि तुम यहूद की मुखालिफत भी करो। तो यहूद एक रोजा रखते हैं, तुम 2 रोजा रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन यहूद की मुखालिफत का हुक्म दिया। ये यहूद जिन्होंने अल्लाह की किताबों के साथ खलवाल किया, जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा किताबों में तहरीफ कर दी, बदल दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी मुखालिफत का हुक्म दिया। और तीसरी बात इस हवाले से, आशूरा के हवाले से, इस दिन रोजा रखने का बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन रोजा रखने का अज्र क्या है? आपने कहा युकफ्फिरुस सनतल माज़िया, गुज़श्ता एक साल के रोज, एक साल के दरमियान जो भी गुनाह हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गुनाहों के माफी का जरिया बना देगा। एक साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आशूरा के रोजे के बदले माफ कर देगा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फजीलत है। इसके अलावा इस महीने में देखें बहुत सारी खुराफात है, बहुत सारी बिदआत हैं। लोग गमी का महीना करार देने के साथ साथ रोते हैं, चिल्लाते हैं और गिरेबान चाक करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अरबउन 4 चीजें ऐसी हैं कि ये उम्मत में भी 4 चीजें जो है दाखिल होकर रहेंगी। अल फख्रु फिल अंसाब, लोग हसब नसब में फख्र करेंगे। अल फख्रु फिल अंसाब अल फख्रु फिल अहसाब वत्तान फिल अंसाब, लोग एक दूसरे की जो है खानदान पर उंगली उठाएंगे, दूसरे के खिलाफ कि ये फला खानदान से है, इसकी नस्ल में ऐसे और ऐसे लोग थे। लोग नस्लों में जो है एक दूसरे के कीड़े निकालेंगे, एक दूसरे की खराबी बयान करेंगे। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने कहा ये चीजें इस उम्मत में भी दाखिल होकर के रहेंगी। और लोग जो है सितारों से बारिश तलब करेंगे। और वन्नियाहा, अल्लाह के नबी ने कहा चौथी चीज, लोग नौहा करेंगे, मातम करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मातम को, नौहा को, जो है गिरेबान चाक करने को, जो है मैयत पर चिल्ला चिल्ला करके रोने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दे दिया है। और कहा ये जाहिलियत की चीजें हैं, ये जाहिलियत के काम हैं, लिहाजा इनको अंजाम नहीं देना चाहिए। किसी की मौत पर अगर गमी मनाने का हुक्म है तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक गमी मना सकते हैं। और उसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ बीवी को इस बात का हुक्म दिया है कि वो शौहर के वफात के बाद 4 महीना 10 दिन तक सोग मनाए, लेकिन उसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने का हुक्म नहीं दिया। तो ये सोग मनाना, नौहा करना, हुसैन के नाम ले लेकर के चिल्लाना, ये किसी मुसलमान का शेवा नहीं है। हुसैन की वफात पर, आपकी शहादत पर हर मुसलमान रंजीदा है।
اسے تکلیف ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ مسلمانوں کو جب کوئی پریشانی، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف ہی لوٹ کر کے جانے والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہیں۔ تو اس مہینے میں یہ بھی چیز ہمیں نہیں کرنی ہے، بلکہ روزہ رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، اور اس مہینے میں بہت سارے لوگ صحابہ پر تبرہ جو ہے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، لہذا ان سے بھی ہمیں برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کی جو ہے شان میں قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات نازل کی ہیں، اور صحابہ سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، لہذا ہمیں صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے، اور جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان سے ہمیں اظہار برات کرنی چاہیے، ان سے ہمارا اعلان ہونا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ تم ان پاک باز ہستیوں کو گالی دیتے ہو جن کے ذریعہ دین ہم تک پہنچا ہے، ان کی تم امانت پر انگلی اٹھاتے ہو جنہوں نے امانت داری کے ساتھ دین ہم تک پہنچایا، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعت خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمیں اسی بات پر عمل کرنے کی توفیق دے جس کا حکم تو نے صحابہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ان سے اجتناب کرنے کی توفیق دے جن باتوں سے تو نے منع فرمایا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔